Good morning, students. Have a nice day. Today, we are going to start Unit 2. In last lecture, we already completed our activity 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now we are going to start activity 8. This is our story. Activity 8. હવે આ સ્ટોરી એવી છે કે આપણે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે જે મેટ્રો ટ્રેનની શરૂઆત કરવાની છે એની છે. કયા વિસ્તારથી કયા વિસ્તાર સુધી કઈ ટ્રેન દોડ, કેવી રીતે ટ્રેન દોડશે, આ ટ્રેનમાં કેટલો ખર્ચ થયો, શા માટે ટ્રેનને બનાવવામાં આવી, એ બધું જ આપણે આ આજે જોવાનું છે. દર વખતની જેમ પહેલાં હું રીડ કરીશ અને પછી આપણે એનું ટ્રાન્સલેશન કરીશું. Now open your textbook and go to page number 23. Activity 8. Mega Ride. Mega Ride. Gujarat is a progressive state. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. Gandhinagar is the capital of Gujarat. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. So we needed a good transport facility. The government of Gujarat planned for a new railway project. The government started a ₹2,000 crores company for that project. The name of the company is Mega Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost for this project is about rupees 1,200 crores. This metro rail project has two phases. In the first phase, there will be 3 lines: North-South corridor, East-West corridor and underground corridor. Total length of all the 3 lines will be 76 kilometers. The North-South corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. This corridor will be 32.65 meters long. It will start from APMC Vasna on National Highway 18. It will pass through Vasna, Paldi, VS Hospital and Town Hall. This line will cross the East-West corridor at Income Tax Junction. It will turn a little left near Koga Circle and will run towards Gandhinagar. There are 2 more junctions on this line, Info City and Gift City. There will be 31 stations on this corridor. Now let us go on the East-West corridor. It will start from Kalipur. It will run through the main area of Ahmedabad. Then the line will turn south towards IT Circle. It will go towards Commerce Crossing. Thaltej Crossing will be the last station of this route. It will be the terminus on East-West corridor. Total length of this line will be 10.90 kilometers. It will connect the eastern and western Ahmedabad. Most of the metro route will be on pillars and overbridges. This will be called elevated route. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. Go to page number 24. You will be able to travel without tickets in this metro rail. You can use smart cards facilities. You can enter a station with your smart card. You swipe the smart card at your exit station. The system will automatically count the travel charge. The train will run without drivers, but you need not worry. Technology will take care of your safety. CBTC, Communication Based Train Control. Signaling technology will make your travel safe. All the metro cars will be air conditioned. The train will travel at the maximum speed of 110 km per hour. Ready for the ride.
ગુજરાત એ એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. અહેમદાબાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સિટી એન્ડ સેન્ટર ઓફ બિઝનેસ ઇન ગુજરાત. અહેમદાબાદ એ સૌથી મોટું શહેર છે અને એ બિઝનેસ માટેનું, ધંધા રોજગાર માટેનું મધ્યમાં આવેલું શહેર છે. કોના? ગુજરાતમાં. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. અને અત્યારની રાજધાની, કેપિટલ એટલે રાજધાની, આપણી ગુજરાતની રાજધાની કઈ છે? ગાંધીનગર. અબાઉટ 50,000 people every day travel between these two capitals old and new. તમને એ ખબર છે કે પહેલા આપણી રાજધાની કઈ હતી? અહેમદાબાદ હતી. ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? અહેમદાબાદ. પણ અત્યારે કઈ છે? ગાંધીનગર. તો ગાંધીનગર એ નવી થઈ અને અહેમદાબાદ એ જૂની થઈ. અબાઉટ 50,000 people, 50,000 લોકો દિવસના, રોજના બંને કેપિટલ એટલે કે અહેમદાબાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે શું કરી રહ્યા છે? અપડાઉન કરી રહ્યા છે, ત્યાં જઈ રહ્યા છે. સો વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી. અને તેથી જ આપણને સારી ટ્રાન્સપોર્ટની સુવિધા હોવી જોઈએ. ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત પ્લાન ફોર ન્યૂ રેલવે પ્રોજેક્ટ. એટલે ગવર્મેન્ટ, જે સરકાર છે ગુજરાતની, એ ગુજરાતની સરકારે એક નવો રેલ પ્રોજેક્ટ ને પ્લાન કરે છે, યોજ્યો છે. ધ ગવર્મેન્ટ સ્ટાર્ટેડ અ ₹2,000 crores કંપની ફોર ધ પ્રોજેક્ટ, ફોર ધેટ પ્રોજેક્ટ. અને ગવર્મેન્ટે 2,000 crores કંપનીઓને આ પ્રોજેક્ટ માટે કરી છે. ધ નેમ ઓફ કંપની ઇઝ, અને આ કંપનીનું નામ શું છે? મેગા. અંડરલાઇન કરજો, MEGA. અને મેગાનો ફૂલ ફોર્મ છે મેટ્રોલિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અહેમદાબાદ. ધ કોસ્ટ ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ, અહીંયા પણ અંડરલાઇન કરજો, અબાઉટ ₹1,200 crores. અને આનો કોસ્ટ કેટલો છે? 1,200 કરોડનો, એટલે કે 1200 કરોડનો. ધીસ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ હેઝ 2 phases. અને આ મેટ્રો રેલના વિકાસના કેટલા તબક્કા છે? 2 તબક્કા છે. ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ, ફર્સ્ટ વિકાસ ક્યાં થયેલો છે? there will be 3 lines. અને જે ફર્સ્ટ ભાગ છે એનો પહેલો તબક્કો છે એમાં 3 લાઈનો છે. અંડરલાઇન કરજો. હાઉ મેની લાઇન્સ? તો 3 લાઇન્સ. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. આ ક્વેશ્ચનમાં આવશે. કયા કયા? નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. ટોટલ લેન્થ ઓફ all the 3 lines will be 76 કિલોમીટર. આ ત્રણેય લાઇનની ટોટલ લંબાઈ ત્રણેય ભેગી કરો ત્યારે તો કેટલી છે? 76 કિલોમીટર, 76 કિલોમીટર. The north-south corridor will connect આશ્રમ રોડ to ગાંધીનગર. હવે આપણે પહેલા કોરિડોરની વાત કરી, નોર્થ સાઉથ કોરિડોર. અને એ કોરિડોર કઈ જગ્યાએ કનેક્ટ થાય છે? તો આશ્રમ રોડથી ગાંધીનગર સુધી. યાદ રાખજો, બધા જ ક્વેશ્ચન આવશે. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર will connect આશ્રમ રોડ to ગાંધીનગર. This corridor will be 32.65 meters long. હવે પેલા 76 માંથી ભાગ પાડ્યા તો એમાંથી આ જે નોર્થ સાઉથ કોરિડોર છે એ કેટલો લાંબો છે? 32.65 meters. It will start from, અને તે ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? તો it will start from APSMC વાસણા on National Highway 8A. ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? APMC વાસણા on National Highway 8A. It will pass through વાસણા, પાલડી, VS હોસ્પિટલ એન્ડ ટાઉન હોલ. અને તે ક્યાંથી પસાર થશે? વાસણા આવશે, એમાં પાલડી આવશે, VS હોસ્પિટલ આવશે અને ટાઉન હોલ આવશે. This line will cross the east-west corridor at income tax junction. અને જે આ લાઈન છે એ ઈસ્ટ-વેસ્ટ કોરિડોરને ક્યાં ક્રોસ થશે? ઇન્કમ ટેક્સ જંકશને. આ બધા શું છે? અમદાવાદના સ્ટેશનોના નામ છે. It will turn a little left near Koba Circle and will run toward Gandhinagar. અને it will turn, એ થોડું ટર્ન લેશે કઈ જગ્યાએ? કોબા સર્કલ અને સીધા જશે ગાંધીનગર. There are 2 more junctions on this line.
અને આ જ લાઈનમાં બીજા બે વધારાના જંકશન છે, ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. કઈ? ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. અંડરલાઈન કરજો. there will be 31 સ્ટેશન ઓન ધીસ કોરિડોર. અને આ સ્ટેશન જે આ કોરિડોર છે એમાં કેટલા ટોટલ સ્ટેશન હશે? 31 સ્ટેશન. now let us go on the east west corridor. ત્યાં સુધી કયા કોરિડોરની વાત હતી? નોર્થ સાઉથ કોરિડોરની. અને હવે કોની વાત છે? ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરની. let us go on the east west corridor. it will start from કાલુપુર. અને તે ક્યાંથી ચાલુ થશે? કાલુપુરથી. પેલું ક્યાંથી ચાલુ થતો હતો? એપીએમસી વાસણાથી. અને આ ચાલુ થાય છે કાલુપુરથી. it will run through the main areas of Ahmedabad. અને એ અમદાવાદના જે મુખ્ય એરિયા છે ત્યાં પસાર થશે. then the line will turn south towards IT circle. અને પછી એ જ લાઈન ક્યાં ટર્ન લેશે? IT સર્કલ બાજુ. it will go towards Commerce Crossing. અને ક્યાં જશે? Commerce Crossing તરફ જશે. Thaltej Crossing will be the last station of this route. અને જે આ ઈસ્ટ વેસ્ટનું કોરિડોરનું લાસ્ટ સ્ટેશન કયું હશે? Thaltej સ્ટેશન. અંડરલાઈન કરજો. it will be the terminus on east west corridor. total length of this line will be 10.90 kilometers. અને આની ટોટલ લેન્થ કેટલી છે? 10.91 કિલોમીટર્સ ની. it will connect the eastern and western Ahmedabad. અને આ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર કોને કનેક્ટ કરે છે? ઈસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન અહેમદાબાદને. most of the metro route will be on pillars and overbridges. અને મોસ્ટ આનો વધારાનો જે પડતો ભાગ છે મેટ્રો ટ્રેનનો એ શેની ઉપર છે? પિલર્સ એટલે થાંભલાઓ અને બ્રિજ પુલો ઉપર છે. this will be called elevated route. અંડરલાઈન કરજો. જે ઊંચે છે ક્યાં છે? પિલર્સ એટલે થાંભલા અને બ્રિજીસ એટલે પુલ એની ઉપર છે. અને કયો રૂટ કહેવાય છે? એલિવેટેડ રૂટ. અંડરલાઈન કરજો. the travelers will enjoy the beautiful scene in the town. અને ઉપર હોવાથી શું કરશે? જે મુસાફરો છે એ એના ટાઉનના એટલે કે એના શહેરના દ્રશ્યો સારા જોઈ શકશે. it will be a lovely view to see metro trains running on the elevated track. આવા જે ઊંચાઈઓવાળા ટ્રેક છે, જે પાટાઓ છે ગાડીઓના, એની ઉપરથી પસાર થશે અને સુંદર સુંદર દ્રશ્યો જોવા મળશે જ્યારે ટ્રેન ચાલતી હશે. now go to page number 24. you will be able to travel without tickets in this metro rail. અને તમે આના ટ્રેનમાં ટિકિટ વગર પણ મુસાફરી કરી શકશો. you can use smart card facility. એટલે આપ સપોઝ ટિકિટ નહીં આપવાની ફ્રીમાં નહીં, પણ ટિકિટ લેવાની વળીએ જરૂર નથી. આનામાં શું આવશે? સ્માર્ટ કાર્ડ. જેમ તમારા પપ્પા જોડે એટીએમ કાર્ડ હોય છે ને એ પ્રમાણેનું. you can enter a station with a smart card. તમારે એ સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી અને જેમ એટીએમમાં પૈસા રાખીએ છીએ એમ આમાં સ્ટેશન લખવાનું કે ક્યાં જવું છે. you swipe the smart card at your exit station. અને જ્યાં તમારે ઉતરવાનું છે ત્યાં તમારે સ્માર્ટ કાર્ડને શું કરવાનું છે? સ્વાઇપ કરવાનું છે. એટલે તમારા પૈસા જે થતા હશે કપાઈ જશે. the system will automatically count the traveling charges. અને એ જે સ્માર્ટ કાર્ડ તમે સ્વાઇપ કરશો એટલે એમાં સિસ્ટમ એક ઓટોમેટિકલી એની જાતે તમારે એના પૈસા કાપી લેશે. the train will run without drivers. અને આ ટ્રેન છે એ વિધાઉટ એમાં ડ્રાઈવર્સ હશે નહીં. but you need not worry. પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટેકનોલોજી will take care of your safety. અને જે તંત્રજ્ઞાન છે, ટેકનોલોજી જે અંદર સેટ કરેલી છે એ તમારી સેફટીની ચિંતા કરશે અને એ તમારી સંભાળ લેશે. CBTC નું ફૂલ ફોર્મ થશે કોમ્યુનિકેશન બેઝડ ટ્રેન કંટ્રોલ. સિગ્નલિંગ ટેકનોલોજી will make your travel safe. આ જે CBTC છે એ તમારા ટ્રાવેલને સેફ બનાવશે. all the metro car will be air conditioned. અને આ બધી જ મેટ્રો ટ્રેન છે એ બધી કેવી જશે? એસી વાળી હશે. the train will travel at the maximum speed of 110 km/h. અંડરલાઈન કરજો. અને આ ટ્રેનની સૌથી વધારેમાં વધારે ઝડપ કેટલી હશે? 1 કલાકમાં 110 કિલોમીટર. રેડી ફોર ધ રાઈડ. શું આપણે આ રાઈડ કરીશું? હા,
કરીશું. હવે એક્ટિવિટી 8B જોઈશું. પુટ ક્રોસ option and make the statement true. Read loud. તમને અહીંયા સેન્ટેન્સ આપેલા છે. સેન્ટેન્સમાં બે રોંગ અને રાઈટ બંને આન્સર લખેલા છે. જ્યાં રોંગ હોય ત્યાં શું મારવાનું છે? તમારે ક્રોસ કરવાનું છે. તો ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર will connect two parts of Ahmedabad. તો એ કરે છે, કોણ કરે છે? ઈસ્ટ વેસ્ટ. તો નોર્થ સાઉથ ઉપર શું થશે? ક્રોસ કરાશે. નંબર 2, travelers will travel in mega trains with a ticket smart card. ટ્રાવેલર છે મેગા ટ્રેનમાં ટિકિટ વડે કે સ્માર્ટ કાર્ડ વડે? સ્માર્ટ કાર્ડ વડે ટ્રાવેલ કરશે. તો ટિકિટમાં શું આવશે? ક્રોસ. નંબર 3, most of the metro trains will run on underground and elevated route. અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે ભૂગર્ભમાં જવાની છે કે ઉપર ઊંચાઈઓ પર ચાલવાની છે? સૌથી વધારે પડતી ટ્રેન ઉપર ચાલવાની છે. તો અંડરગ્રાઉન્ડમાં શું આવશે? ક્રોસ આવશે. નંબર 4, the mega train will run without drivers. જે મેગા ટ્રેન છે એ ડ્રાઈવર સાથે ચાલશે કે ડ્રાઈવર વગર ચાલશે? તો શેનાથી ચાલશે? ડ્રાઈવર વગર. તો વિથમાં શું આવશે? ક્રોસ. The terminus for east west corridor will be થલતેજ ક્રોસિંગ કે કાલુપુર ક્રોસિંગ? તો આવશે થલતેજ ક્રોસિંગ અને કાલુપુરને આવશે ક્રોસ. નાઉ ગો ટુ પેજ નંબર 25. આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. એક દરેકે આન્સર તમારે તમારી બુક્સમાંથી જોઈને લખવાના છે. નંબર 1, હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ બી ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા? મેગામાં જે મેગાનો ફર્સ્ટ ફેઝ છે એમાં કેટલી લાઈનો છે? મેં તમને અંડરલાઈન કરવાનું કીધું હતું. 3 લાઈનો છે. નેમ અને ત્રણે ત્રણના નામ આપેલા છે. નંબર 2, વિચ લાઇન વિલ કનેક્ટ ઈસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અહેમદાબાદ? એમાં પણ અંડરલાઈન કરાવી હતી. તો એ પણ તમારે અંદર જોઈને લખવાનું છે. વોટ વિલ બી ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ? કાલુપુર અને થલતેજ ક્રોસિંગનું કેટલું ડિસ્ટન્સ છે? એ પણ અંદર અંડરલાઈન કરી હતી. અંદર જોઈને લખવાનું છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન બાય ઇલેવેટેડ રૂટ? ઇલેવેટેડ રૂટ કોને કહેવાય છે? નંબર 5, રાઇટ 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન. મેગા ટ્રેન આપણને કેમ ગમશે? એની 3 સ્પેશિયલ વસ્તુઓ એ તમારે લખવાની છે. નાઉ એક્ટિવિટી 9. A, work in groups of 4. Plan a one-day trip with low cost and lots of fun. Select an option for each question. Work in group 4. તમે 4 જણા ભેગા થાઓ અને આ લખવાનું છે. વન ડે ટ્રીપ, એક દિવસનું ફરવાનું. કેવું? લો કોસ્ટ, ઓછા ખર્ચે અને બહુ જ બધા ફન એટલે બહુ જ બધી મજા સાથે. તમે કયો ઓપ્શન પસંદ કરશો? ઓછો ખર્ચ કરવાનો છે, ધ્યાન આપજો. નંબર 1, વેર વિલ યુ ગો? ક્યાં જશો? નિયર બાય ફાર્મ, નિયર બાય બાજાર, નિયર બાય વોટર પાર્ક. હવે જો નિયર બાય વોટર પાર્ક હોય તો વોટર પાર્કમાં ઘણો બધો ખર્ચો થઈ જાય. બાજાર હોય તો બાજારમાં તો જવાની મજા ના આવે, એટલી બધી મજા ના કરી શકો. તો નિયર બાય ફાર્મ, તમે ખેતરમાં બહુ જ મજા કરી શકો. નંબર 2, હાઉ વિલ યુ ગો? કેવી રીતે જશો? ઓછો ખર્ચ કરવાનો છે. ઓન ધ બાઇસિકલ, બાય સાઇડ રિક્ષા એન્ડ બાય ફ્રેન્ડ્સ કાર. જો કારમાં જઈએ તો વધારે પેટ્રોલ જાય, રિક્ષામાં પણ ભાડું આપવું પડે. ઓન ધ સાયકલ, સાયકલમાં ખર્ચો થતો નથી, બધા પાસે સાયકલ તો હોય જ છે. વોટ વિલ યુ કેરી? શું લઈને જશો? ઉચકીને શું જશો? ફ્રૂટ્સ, રેડીમેડ સ્નેક્સ કે રો મટીરિયલ્સ ફોર કુકિંગ? ફ્રૂટ લઈ જશો, ફ્રૂટમાં વધારે પૈસા જતા રહે. રેડીમેડ સ્નેક્સ એટલે બજારથી નાસ્તો લો તો એમાં પૈસા વધારે થાય. રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ, રાંધવા માટેનો સામાન, સાધન સામગ્રી, તો એમાં ઓછો ખર્ચો થશે. વોટ વિલ યુ ડુ ધેર? તમે ત્યાં શું કરશો? શું કરશો ત્યાં જઈને? એન્જોય કરશો ને? કઈ રીતે? ગીતો ગાશો, સિંગ, ગેમ પ્લે કરશો, સિંગ કરશો, ડાન્સ કરશો ને? એમ કરીને તમે એન્જોય કરશો. હવે નંબર 5, વોટ વિલ બી ધ કોસ્ટ ઓફ યોર ટ્રીપ? હવે તમારા ટ્રીપનો ખર્ચો કેટલો થયો એ જોઈએ. નંબર 1, ટિકિટ ફ્રોમ માય સિટી, ટાઉન એન્ડ વિલેજ. હવે ફાર્મમાં ગયા તો ટિકિટ તો થવાની નથી એટલે શું આવશે? 0. નંબર 2, ફૂડ આઇટમ્સ ઓન ધ વે. બજારમાંથી ખરીદે નથી તો શું થશે? એનો પણ ખર્ચો નહીં થાય, 0. લંચ,
લંચ માટે થોડો ખર્ચો થશે કારણ કે તમે રો મટીરિયલ લઈ ગયા છો તો શું આવશે 50 રૂપીસ એકનું કીધું છે તો તમારે આપણે 50 રૂપીસ લખીએ 50 રૂપીસ સાઇટિંગ સીન ટિકિટ્સ હવે આમાં તો સાઇટિંગ સીન એ નથી કરવાનું એટલે એનો પણ ખર્ચો નહીં થાય 0 રૂપીસ શોપિંગ હવે આમાં શોપિંગ કરવાની ક્યાં જરૂર છે બધાના જોડે રમવાના સાધનો તો હોય જ છે એટલે ઘરેથી લઈને આવવાના છે 0 રૂપીસ ઓટો ફેસ એટલે રિક્ષામાં જાઓ કે એ પણ સાયકલ દ્વારા જવાનું છે તો 0 રૂપીસ મિસચેલેન્જીયસ એક્સપેન્સ એટલે પરચુરણ ખર્ચ આમાં કોઈ પરચુરણ ખર્ચ પણ નથી કદાચ તમારે લખવા તો 10 રૂપિયા લખી શકો છો 10 રૂપીસ તો ટોટલ એક્સપેન્સ કેટલો તો 50 પ્લસ 10 60 રૂપીસ ઓનલી 60 રૂપીસમાં તમે લોટ્સ ઓફ ફન કરી શકો છો હવે અહીંયા એક્ટિવિટી બી માં કહે છે ને જસ્ટ યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ અ કંપની ઓફ બિસ્કિટ ચોકલેટ બાય કેન્ડીઝ તમે કદાચ કંપની સ્ટાર્ટ કરો મોટી બિસ્કિટની ચોકલેટની બાઇકની કે કપડાની તો પ્રિપેર અ લોગો ફોર યોર કંપની તમારા કંપનીનો લોગો શું રાખો હવે લોગો એટલે શું તમે દેખજો કોઈ પણ કંપની હશે એને એક લોગો હશે લોગો હોય છે ને જેમ કે પાર્લેજી બિસ્કિટ તો એને એક છોકરીનો ફોટો છે અને એનું સ્લોગન મૂક્યું છે એને લોગો કહેવાય એનો જી પાર્લેજીમાં જી બરાબર દેખાય છે તો એને એનો લોગો કહેવાય જેમ કે આપણે રાજા રાણી સ્કૂલ તો આપણે પણ એક સિમ્બોલ બનાવેલો છે અને તમારા દરેકના ત્યાં આગળ સિમ્બોલની નીચે એક લાઈન લખેલી છે એનો સ્લોગન તો એ શું છે રાજા રામનો લોગો છે તો એ જ પ્રમાણે તમારે જો કોઈ કંપની સ્ટાર્ટ કરવી છે તમે વિચારો છો તમે તમારા કયા નામ કંપનીનું શું નામ રાખશો અને નામ તમારે તમારો લોગો જાતે બનાવવાનો છે તો અહીંયા આપણે યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ